رنج و غم، دکھ و تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ کیرم بورڈ کھیلنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر باپ کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو کیا ایسی صورت میں بھی متع کے لیے باپ کی اجازت لینا ضروری ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج شیر رسول خدا پہلے سید الشہداء جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہی حمزہ جن کی شہادت پیغمبر پر اتنی گراں اور سخت گزری کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کے اوپر روئے بلکہ آپ نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ میرے چچا حمزہ پر گریا کریں۔ اسی طرح سے آج جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کی وفات کی بھی تاریخ ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ تین امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل مطلق تھے، اور آپ کی زیارت کے ثواب کو امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ چلے دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ایک لڑکی جس کی عمر 19 سال کی ہے اور اس کا بوڑھا باپ کئی سالوں سے بیمار ہے۔ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بوڑھے باپ سے متع کے لیے اجازت لیں گے تو ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اجازت کے سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کے فتوے کے مطابق ایک وہ خاتون، ایک وہ لڑکی کہ جو ابھی باکرہ ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ڈیورس یعنی مطلقہ نہیں ہے یا بیوہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اگر وہ متع کرنا چاہتی ہے تو اجازت کے حوالے سے دونوں کے فتوے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آغا سیستانی کے مطابق لڑکی کو اپنے ولی سے یعنی اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے متع کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ آغا خامنہئی کے مطابق لڑکی کو اپنے ولی، اپنے یعنی باپ یا اپنے دادا سے متع کے لیے اجازت لینا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے صریح فتویٰ نہیں دیا ہے۔ کوئی ایسا مجتہد کہ جو ان کے بات کا درجہ رکھتا ہے، اس سے آپ اس سلسلے میں رجوع کر سکتے ہیں، یعنی فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی یعنی متع کے سلسلے میں لڑکی اگر رشیدہ ہے، دوسری چیز رشیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی طلاق ہو چکی ہے یا وہ ڈائیورسی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، آغا سیستانی آغا خامنہئی دونوں کے فتوے کے مطابق۔ تیسری بات یہ کہ شرعی احکام میں ان مسائل کا کوئی دخل نہیں ہے کہ باپ کی اجازت سے، یعنی یہ خاص کر والدین کو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ اجازت دے یا نہ دے ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے جذبات شرعی مسائل کے حلال یا حرام ہونے میں دخیل نہیں ہونے چاہیے۔ لڑکی کو اپنے والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ شرعی کوئی سوال کرے، چاہے وہ جواب یا اجازت نہ دے، لیکن وہ اس شرعی سوال کے سبب جو ہے والدین کی طبیعت یا باپ کی طبیعت بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہو یا نہ ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے پریکٹیکلی۔ البتہ اگر اندیشہ ہے زیادہ تو ایسے کام سے احتیاط کرے، گریز کرے، لیکن شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اس کے باوجود بھی اپنے والد سے اجازت کے لیے ریکویسٹ کر سکتی ہے۔ باپ نے اگر اجازت دی تو بسم اللہ، اجازت نہ دی تو جائز نہیں ہے۔ طولانی سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کس دعا کا یا کس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے؟ جو سجدے واجب اور مستحب نمازوں میں کیے جاتے ہیں ان کا ذکر تو معین ہے، یعنی ان سجدوں میں ہمیں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کہنا ہے، لیکن ان سے ہٹ کے جو سجدے ہم کرنا چاہتے ہیں، مثلا ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں روایات میں آیا ہے کہ طولانی سجدے کرنے چاہیے، ان کا بہت ثواب ہے، ان کی بہت فضیلت ہے، تو ایسے سجدوں میں ہم کوئی بھی ایسا ذکر کر سکتے ہیں جسے ذکر خدا کہا جا سکے یا جس میں اللہ کی حمد اور ثنا پائی جاتی ہو۔ مثلا ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا اپنی مغفرت سے متعلق، اپنی حاجت سے متعلق کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس قسم کی دعائیں بھی ہم ان سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر علامہ قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ نے ایسے طولانی سجدوں میں ایک بہترین ذکر کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ذکر قرآن کریم کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ تقریباً یہ ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تذکرہ طولانی ترین سجدوں میں کرنا اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی پاکی کا اعلان کرنا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا آغا قاضی طباطبائی کی نظر میں بہترین ذکر ہے، لہٰذا ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا تقرب عنایت فرمائے اور تمام
तमाम गुनाहों से परहेज की तौफीक इनायत करे। दोस्तों, रवायत में जिक्र यूनिसिया की बहुत ताकीद की गई है, इसकी बहुत सी फजीलत बयान हुई है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स के ऊपर कि जिससे मुसीबतों ने और दर्द गम ने घेरा हुआ है, वो इस जिक्र को क्यों नहीं पढ़ता है, क्योंकि इस जिक्र के सिलसिले में परवरदिगार का इरशाद है कि वनज्जैनाहु मिनल गम, यानी हमने इस जिक्र की बदौलत यूनुस को गम और अंदोह से नजात दी है। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और इसी तरह से हम मोमिनीन को भी नजात देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस जिक्र की ज्यादा से ज्यादा तिलावत क्या करें, जितना मुमकिन हो आप इस जिक्र को पढ़ें। क्या औरत मर्द की तरह हाथ खोल कर नमाज पढ़ सकती है? आयतुल्लाह सिस्तानी का इस बारे में क्या कहना है? औरत अपनी नमाज क़याम की हालत में मर्द ही की तरह हाथ खोल कर पढ़ सकती हैं। अलबत्ता क़याम की हालत में औरतों के लिए मुस्तहब है कि वो अपने हाथों को अपने सीने पर रखें। मुस्तहब का मतलब ये है कि हालत क़याम में औरत का सीने पर हाथ रखना ज़रूरी और वाजिब नहीं है, मगर ऐसा करने से उसे सवाब ज्यादा मिलता है। क्या औरत का हर नमाज के पहले अकामत कहना वाजिब है, जबकि नमाज मिलाकर पढ़ रही हो? यानी मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद असर की नमाज पढ़ रही हो, तो क्या अकामत कहना वाजिब है? तमाम मसाइल जो भी फुरूए दीन में बयान किए गए हैं, अगर मखसूस मर्दों से या औरतों से उसमें मखसूस लफ्ज़ लिखा गया है तो ठीक है, वरना हर मसला औरतों और मर्दों के दरमियान शामिल है। मिसाल के तौर पर यही इकामत और अजान का मसला है, तो अजान और इकामा का मसला ऐसा है कि मर्द नमाज पढ़ रहा हो या औरत नमाज पढ़ रही हो, फुरादा हो या जमात हो, सबके लिए मसाइल एक ही जैसे हैं। लिहाजा अगर कोई औरत, कोई खातून भी अपने घर में नमाज पढ़ रही है तो उसने अव्वल वक्त अजान दिया और फिर ज़ोहर मसलन इकामत का और ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया और फ़ौरन ही असर की नमाज उसे पढ़ना है, तो फ़ौरन इकामत कह के फिर नमाज पढ़ ले। लिहाजा कोई फ़र्क नहीं है मर्द और औरत दोनों में इन किस्म के मसाइल के बारे में। अजान और इकामत के साथ नमाज पढ़ने की बहुत ताकीद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी नमाज अजान और इकामत के साथ पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्तों की 2 सफ नमाज पढ़ती है, और अगर कोई शख्स सिर्फ इकामत के साथ अपनी नमाज पढ़ता है तो उसके पीछे फरिश्तों की 1 सफ नमाज पढ़ती है। रावी कहता है कि मैंने पूछा कि ऐ मौला ये बतलाइए कि उस सफ की लंबाई कितनी है, तो उसके जवाब में इमाम फरमाते हैं कि सबसे छोटी सफ जो उसमें ये होगी उसकी लंबाई मशरिक से मगरिब तक होगी, जो सबसे तुलानी सफ होती है उसकी लंबाई जमीन से आसमान तक होती है। क्या कैरम बोर्ड खेलना बिना शर्त के हलाल है या हराम? आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा क्या है इस बारे में? कैरम बोर्ड से मुतालिक या किसी भी दूसरे गेम से मुतालिक जो हुक्म है वो ये है कि जिस जगह वो खेला जा रहा है वहाँ ये देखा जाए उस इलाके में कि आया वो खेल ऐसा तो नहीं है कि जिसमें जुआ खेला जाता हो, जुआ माल की, पैसे की, उसमें कोई शर्त लगाई जाती हो। अगर उस खेल में, उस गेम में आम तौर पर अक्सर लोग उसके जरिए से जुआ खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, शर्त बंदी करते हैं, तो फिर वो वाला खेल खेलना जायज़ नहीं है, वो गेम खेलना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आमतौर पर ऐसा नहीं है बल्कि बिना शर्त के, बगैर पैसे के, बगैर हार जीत के और सिर्फ एक तफरीह के लिए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कोई गेम खेला जा रहा है तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है और उसे खेला जा सकता है। इंडिया में बहनोई और साली का रिश्ता एक मजाक वाला रिश्ता होता है, तो क्या लड़के पर अपनी सालियों से पर्दा करना जरूरी है? क्या उनके सामने नमाज अदा कर सकता है? साली नामहरम होती है, लिहाजा उसके ऊपर पर्दा वाजिब है, और अगर वो चाहती है कि अपने बहनोई के सामने आए तो तमाम हिजाब इस्लामी की रियायत के साथ वो सामने आ सकती है। हिजाब इस्लामी से मुराद यहाँ पर चेहरा और कलाइयों के अलावा पूरे बदन का ढका होना जरूरी है। और इसका एक दूसरा पहलू उनके सवाल का जो है वो ये है कि क्या ये एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये दोनों नामहरम हैं और नामहरम एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, मगर उस हालत में कि लज्जत के लिए ना हो और ख्वाहिशात जिनसी के भड़कने का सबब ना हो या इसी तरीके से गुनाह में पड़ने का अंदेशा ना हो, तो ये दोनों जरूरत भर एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। तीसरा पहलू जो उनके सवाल में पाया जाता है वो ये है कि क्या नामहरम के दरमियान नमाज अदा की जा सकती? तो इस सिलसिले में फुक़हा का कहना ये है कि नामहरम के दरमियान नमाज अदा करने में कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर दोनों साथ में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि मर्द आगे हो और औरत पीछे हो, इस तरह से कि औरत के सजदे का मकाम मर्द के जानू के बराबर हो। लिहाजा अगर औरत मर्द के बराबर या उससे आगे खड़ी हो, नमाज अदा कर रही हो और मर्द भी नमाज अदा कर रहा हो, तो जिसने पहले शुरू की है उसकी नमाज सही होगी और जिसने बाद में शुरू की है उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। कि अगर खामनई कहते हैं कि नमाज बातिल नहीं होगी बल्कि कराहत का सबब है, लिहाजा अगर दरमियान में पर्दा हायल हो जाए तो यह कराहत दूर हो जाएगी और दोनों के दरमियान
कितनी दूरी होनी चाहिए इसके सिलसिले में अवैध सिस्तानी का कहना यह है कि कम से कम 10 हाथ का फासला हो दोनों के दरमियान, या ये कि दोनों के नमाज पढ़ने की जगह जो है वो 2 मकान हिसाब और शुमार हो। लिहाजा इन बातों की रियायत के साथ नमाज अदा की जा सकती है। दोस्तों, इस्लाम में जिस तरह से औरत को नामहरम से हिजाब करने का हुक्म दिया गया है, उसी तरह से मर्दों को भी अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म है, जैसा कि सूरह नूर की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि यही ज्यादा पाकीज़ा बात है, और बेशक अल्लाह इनके कारोबार से खूब बाखबर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।